انہوں نے ہائٹس آکوپائی کی اپنے, اور جب یہ آئی ڈی انہوں نے لگائی اور ٹرین وہاں پہ ڈسفنکشنل ہوئی تو دے ٹک ٹرین, اس کے جو وہاں پہ مسافر تھے ان کو انہوں نے ہاسٹیج لیا. اس میں سے ایک گروپ جو ہے جس میں زیادہ بچے عورتیں تھے ان کو انہوں نے ٹرین کے اندر رکھا اور باقی ماندہ مسافروں کو وہ باہر لے آئے. دے لارج نمبر میں دے ریڈڈ دیٹ ایف سی پکٹ, وہاں پہ 3 ایف سی کے جوان شہید ہوئے. اور اس میں جو زرار کمپنی ہے جو ہمارے ایسے اسپیشل سروس گروپ ہیں, دے فرسٹ ٹیک آؤٹ وہ جو پری آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو آر دی پوٹینشیل سوسائڈ بامبرز ہیں, جو کہ دے ٹیک دیم آؤٹ ان سوسائڈ بامبرز کو. جعفر ایکسپریس پر کالعدم دہشت گرد تنظیم کے حملے میں 26 افراد شہید, 37 زخمی ہوئے. شہداء میں 18 فوجی, ریلوے پولیس کے 3 اہلکار اور 5 عام مسافر شامل ہیں. پاک فوج نے 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا آپریشن کے دوران 354 مسافروں کو بازیاب کروایا گیا. دہشت گرد کسی بھی یرغمالی کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب نہیں ہو پائے. جعفر ایکسپریس سے قبل چیک پوسٹ پر حملے میں 4 ایف سی اہلکار شہید ہوئے. یہ جو بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ انڈین میڈیا کی جگہ طرح ہم نے یہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی یا پرانی یا فیک ویڈیوز دکھانی ہے. دیز آر دی ایکچوئل ویڈیوز اینڈ جسٹ لسن ٹو یور سیلف واٹ از دی انڈین پلان اینڈ واٹ دی انڈینس آف سبورژن اینڈ ٹیررزم ان بلوچستان از. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا مین اسپانسر ہے. جعفر ایکسپریس پر حملے کے دوران دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے مسلسل رابطے میں تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بتایا کہ بھارتی میڈیا جعلی اے آئی ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپریشن اس قدر مہارت سے کیا گیا کہ پوری کارروائی کے دوران کسی معصوم یرغمالی کی جان نہیں گئی. فورسز نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا تو یرغمالیوں کا ایک گروپ دہشت گردوں کے چنگل سے بھاگ نکلا جنہیں ایف سی نے ریسکیو کیا. ایس ایس جی کی زرار کمپنی نے یرغمالیوں کے درمیان موجود خودکش بمباروں کو اسنائپر کی مدد سے نشانہ بنایا. زرار کمپنی کے جوان انجن کے راستے ٹرین میں داخل ہوئے, بوگی با بوگی پوری ٹرین کو دہشت گردوں سے پاک کیا. لاپتہ افراد کے معاملے پر کمیشن 2011 سے کام کر رہا ہے. جو بھی دعویٰ کرتے ہیں اس کمیشن کے پاس جائیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ کمیشن کے پاس 10,405 کیسز لائے گئے. اس میں 8,144 کیسز حل ہو چکے ہیں. ابھی 2,261 کیسز پر تحقیقات ہو رہی ہیں. بلوچستان میں لاپتہ افراد کے 2,911 کیسز سامنے آئے. اس میں صرف 452 رہ گئے, باقی سب حل ہو چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ ریاست کی طرف سے بھی کچھ سوالات بنتے ہیں. بی ایل اے میں کون لوگ ہیں, ان کی فہرست کہاں ہے, آپ وہ لسٹ دے دیں. کیا وہ مسنگ پرسن نہیں ہیں؟ فتنہ خوارج کی بھی فہرست دے دیں. پیورلی یہ ایول فورسز ہیں, ٹیررسٹ ہیں, جو خدا نہ خواستہ پاکستان کو نہ صرف ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کی مدد کی اور اس کا رسپانس ہمیں کیا مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں بالخصوص, تمام کے تمام آج بی ایل اے وہاں پر افغان سٹیٹ پیٹرنیج میں پل رہی ہے. دہشت گردی کا تعلق احساس محرومی سے نہیں, یہ کسی کے اشارے پر ملک توڑنا چاہتے ہیں. علیحدگی پسندوں سے دہشت گردوں والا برتاؤ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی. افغانستان کی مدد کرنے کا ہمیں یہ صلہ مل رہا ہے. افغانستان پاکستان کا مخالف ملک کی پراکسی بنا ہوا ہے. دہشت گرد حملے کرنے والوں کو بلوچ نہ کہا جائے. ایسے حملوں کا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں. کے ساتھ اس دہشت گردی کا واقعہ کا نہ صرف
मुकाबला किया, इन दहशत गर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है। मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सलाम पेश करते हैं। जाफर एक्सप्रेस वाकया पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दी, बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हुकूमत की जानिब से पोर्टल लॉन्च तकरीब से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहद होना होगा, इस जंग में हम सब मिलकर कामयाब होंगे। चाहते हैं पसमानदा इलाके तरक्की करें और पानी की मुनसिफाना तकसीम हो। पीटीआई दौर में 2 कैनाल्स बनाने का मामला आया तो जामशोरों निसार खोड़ों ने डट कर मुकाबला किया। हम मुस्बत सियासत, सियासी अंदाज में मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। हर मसले का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ साथ बैठने के लिए पीटीआई ने बानी की पैरोल पर रिहाई की शर्त रख दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा, कहा कि हुकूमत कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए उनके पास जाने को तैयार है, लेकिन ये कौमी मामला है, इसमें गैर मशरूत शिरकत होनी चाहिए। लेकिन पीटीआई कहती है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर पीटीआई साथ बैठने को पहले ही मशरूत कर रही है तो इससे नीयत का पता चलता है। पीटीआई वाले एक शख्स और अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। बानी पीटीआई का एक बयान दिखा दें जो दहशतगर्दी के खिलाफ दिया हो। एक सियासी जमात ने मजहब कार्ड खेला, मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। मजहब कार्ड खेलकर मुल्की मईशत तबाह की गई। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का कहना है कि इस्लाम में शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम अमन और रवादारी का मजहब है। सिंध के अवाम को सहूलियात की फरहमी के लिए कोशा हैं। हमेशा पीपल्स पार्टी इस सूबे में बड़ी जमात बनकर उभरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मवाक़े और चैलेंजेस इकट्ठे होंगे तो सूबा तरक्की करेगा। शर्जील मेमन बोले सिंध की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत कोशा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को तरमीम का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले सर्टिफिकेट इशू करना स्पीकर का काम है। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि पार्लियामेंट में स्पीकर का फैसला हतमी होता है। पार्लियामेंट में बहस कराने का या ना कराने का फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। लाहौर धर्मपुरा बीजिंग अंडरपास में शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर दिया। वाक़े में मुलव्विस बाकी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। निजी सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज को शोकॉज नोटिस जारी। कंपनी के दफातर आर्जी तौर पर सील। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश और जालाबारी, मौसम खुशगवार। नशेबी इलाके ज़ेर-आब, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। फीडर स्ट्रिप कर गए, मुतादिद इलाकों को बिजली की फरहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की बारिश वक्फे से जारी रहने की पेश गोई। दो 2025 का पहला मुकम्मल चांद गिरहन इख्तिताम पजीर हो गया। नज़ारा पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका। यूरोप और अफ्रीका में अवाम ने गिरहन का खूब नज़ारा किया। हंगू से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज के दिन फिर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फुटबॉलर को 25 लाख रुपए का चेक पेश किया। खिलाड़ी को पसंद के वफाकी इदारे में मुलाजमत देने की भी हिदायत। मोहम्मद रियाज घरेलू हालात से तंग आकर जलेबियां बेचने पर मजबूर थे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का पहला T20 मैच इतवार को क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर जहांदाद खान कहते हैं प्रैक्टिस सेशन अच्छा हुआ, विकेट पर ग्रास है, हफ्ते को पता चलेगा पिच कैसी होगी।
PSL 10 ट्रॉफी टूर, ट्रॉफी का नाम दी लोमिनारा ट्रॉफी रखा गया है। पहले मरहले में ट्रॉफी हैदराबाद पहुंच गई। तलबा ने पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। ट्रॉफी 29 मार्च तक पाकिस्तान के 11 शहरों का सफर करेगी। और पाकिस्तान में भी हिंदू बिरादरी होली आज मना रही है। उमरकोट, टंडवाला यार समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, छोटे बड़े शहरों में रंग बिरंगे त्यौहार, एक दूसरे पर रंग फेंक कर खुशी का इजहार।